Good evening, brothers and sisters. In this holy mass, let us pray for the following intentions. Thanksgiving mass offered by Vasant Kumar and family. Thanksgiving mass offered by U. Sarita Anthony Reddy. Thanksgiving mass offered by T.R. Pratap Reddy. Thanksgiving mass offered by Susrita and Uday. Thanksgiving mass offered by Deepthi, Krishna, Prakash Reddy, Paulina, Avinash and Priya. Thanksgiving mass offered by Sushila, Nitin, Nihira. Thanksgiving mass offered by Joseph and Nilima. Thanksgiving mass offered by Thumma David Reddy, Rajini and family. Thanksgiving mass offered by Dugimpudi, Chandrasekhar Reddy. Thanksgiving mass offered by Takachan. Thanksgiving mass offered by Yam Karthik, Shanti, Rishita. Thanksgiving mass offered by Shobha Rani. Thanksgiving mass offered by Rohit Reddy and Raipur Reddy. Thanksgiving mass offered by Rajkumar and family. Thanksgiving mass offered by Maria Sebastian. Thanksgiving mass offered by Samson Celestina family, Sisidhar Sneha family, Dinesh and Alekia. Thanksgiving mass offered by Nikita, Krati, Nishika. Thanksgiving mass offered by S. Praveen, Sandhya and Sangeeta. Thanksgiving mass offered by A.L. Sudarshan and Stephen Edward and family. Thanksgiving mass offered by Balloons Unlimited and Balloons Party Planets. Thanksgiving mass offered by Calvin Fernandez. Thanksgiving mass offered by Dayakaran family. Thanksgiving mass offered by Lurdu Raju and Karuna family. Thanksgiving mass offered by Arun N. Thanksgiving mass offered by Ronit and family. Thanksgiving mass offered by Lanini and family. Thanksgiving mass offered by Satish Reddy and family. Thanksgiving mass offered by B. Vijay Kumar and Anadeep. Thanksgiving mass offered by Pasala Raju and family. Thanksgiving mass offered by Pradeep and Archana. Thanksgiving mass offered by B. Balashekar and Deepthi. Thanksgiving mass offered by S. Sirish and Divya. Thanksgiving mass offered by P. Vasanta Chinnappa and family. Thanksgiving mass offered by Philomena and family. Thanksgiving mass offered by J. Jyoti. Thanksgiving mass offered by Pratima. Thanksgiving mass offered by Pratap Reddy and family. Thanksgiving mass offered by D. Prakash Rao and Inyasamma. Thanksgiving mass offered by Prabhavati Jairam. Thanksgiving mass offered by Srikant and family. Thanksgiving mass offered by K. Prashant and Sunada Aksha. Thanksgiving mass offered by Shanti Kumar and family. Thanksgiving mass offered by U. Anton and Sarita. Thanksgiving mass offered by S. Jyoti. Thanksgiving mass offered by Koya Rani, Koya Sushma, K. Akil, Verena Joy. Thanksgiving mass offered by Vinod Reddy and family. Thanksgiving mass offered by Maria. Thanksgiving mass offered by Y. Jogi Reddy and Arge Mary. Thanksgiving mass offered by Chinnap Reddy and family. Thanksgiving mass offered by Ankit Raj, Amal Raj. Thanksgiving mass offered by Praveen and Rekha. Thanksgiving mass offered by Sunil Reddy and family. Thanksgiving mass offered by K. Arogya Reddy and family. Thanksgiving mass offered by Balaswamy and family. Thanksgiving mass offered by P. Balaswamy. Thanksgiving mass offered by P. Balaswati. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Alvin Reddy and Parina. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by M.B. Sharmila. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Alfred and Virginia. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by family. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Maria Lucy and family. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Joseph Reddy and Nirmala. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Madhanu Anil Kumar and family. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Davidson. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by C.H. Balapratap and Sandhya. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by V. Vincent. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Tony Mary Thornton. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by T. Rohit Reddy. Thanksgiving mass offered by Cherian. Thanksgiving mass St. Anthony offered by M. Jacob and Rekha. Thanksgiving mass St. Anthony offered by C.H. Anil Kumar. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Stella family. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Satish Sansoni. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Swapna Yadav. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by B. Murali and M. Padmini, M. Purnima and family. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by G. Chinnamma Inaredi. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by George David. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Vijaya Prabhavati. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Shushma Phillips. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Jude and family. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Prasad Reddy Nirmala. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Anthony Das. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Teresa Reddy. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Mangala Mary. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by A. Anand Reddy and family. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Xavier and family. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Papa Reddy Luisa. Thanksgiving mass to St. Anthony offered by Vanga and family. Special days offered by T. Balshev Reddy Sweta.
Special days offered by Paul Raj and family. Special days offered by Vice Leva Reddy and Shobha. Special days offered by Samson. Special days offered by Madhan and Naveen and Kavya. Special days offered by Harry George. Special days offered by Naresh and Anita. Special days offered by Yas Dilip Reddy, Fatima children. Special days offered by B. Chennappa Reddy. Special days offered by Harsha Madhu and special days offered by Shalini. Special days offered by C.H. Das, Sujata, Harshit Maurya. Special days offered by Mary Stelly and Mary Christina. Special days offered by Swanalata, Jyoti, Saroja, Raja. Special days offered by Hasini. Special days offered by Sweta and Vinay. Special days offered by Swarna Chennappa Reddy. Special days offered by Pranaya. Special days offered by Michael and Pratusha and family. Special days offered by Raven. Special days offered by A. Mary. Special days offered by Y. Pramila. Special days offered by Swati. Special days offered by Pradeep Kumar. Special days offered by Pasala Bal Raj and family. Special days offered by C.H. Balaswamy and family. Special days offered by Prasad Rao. Special days offered by Tanai. Special days offered by Sushma Phillips. Special days offered by Sandeep. Special days offered by JVS Tanai. Special days offered by Y. Lurduma Reddy Shashank. Special days offered by Ligo. Special days offered by Prajwal Rashid. Special days offered by Yan Arogya Swami, Nagamani, Joseph Rahul. Special days offered by Ravi Vyas. Special days offered by P. Swati, Dishit Reddy. Special days offered by Jesus Seetal. Special days offered by Maria. Special days offered by Mary and Mohan Reddy. Special days offered by Gift of Child offered by Devote. Special days offered by R. Pratap. Special days offered by Praveen and family. Special days offered by Y. Chennaya. Special days offered by Baban. Special days offered by Devote. Special days offered by Thaura. Special days offered by Yam Bharani Kumar. Special days offered by K.C. Reddy and family. Special days offered by Riya Ritvik. Special days offered by Raghavendra Gaud. Special days offered by Sister Pasulina and Pushpa. Special days offered by Sunil and family. Special days offered by Daisy. Special days offered by Thomas. Special days offered by C.H. Sumant and Asha Jyoti. Special days offered by P.V. Krishnaveni. Special days offered by Raki and children. Special days offered by K. Rojamma, K. Prasad Reddy, Sharmila. Special days offered by Suprita. Special days offered by A. Arogya Reddy and family. Special days offered by Srinivas Reddy, Gagan Mohan Reddy. Special days offered by Rajeshwari and family. Special days offered by U. Varalu, Shaurilu, Sister Deepika. Special days offered by Y. Samo Reddy, Fatima. Special days offered by K. Rayapur Reddy. Special days offered by Lalita. Special days offered by Yam Rajendra Prasad. Special days offered by Pradeep Reddy and Sirisha. Special days offered by Chennappa Reddy and Chinnamma Anthony Francis. Special days offered by G. Lourdes Reddy. Special days offered by Anthony Emma Tarun. Special days offered by T. Vinod and Anjali. Special days offered by V. Ratna Reddy Rupa. Special days offered by K. Uday Mary. Special days offered by T. Praveen Reddy Sharmila. Special days offered by Sonali. Special days offered by Rosie Philip. Special days offered to St. Anthony offered by T. Lurduma Reddy and family. Special days to St. Anthony offered by Aruna. Special days offered by to St. Anthony offered by Ajit and Sindhu. Special days to St. Anthony offered by D. Shavaredi and Sundari. Special days to St. Anthony offered by Paul Raj and family. Special days to St. Anthony offered by Aruna. Special days to St. Anthony offered by Daphne. Special days to St. Anthony offered by Vice Ravan Kumar, Mary Kavya. Special days to St. Anthony offered by Fernandez and Joyce. Special days to St. Anthony offered by Supriya. Special days to St. Anthony offered by Aruna. Special days to St. Anthony offered by G. Rakesh Kumar. Special days offered by Pradeep and Archana. Special days offered by K. Alexander, Susila and family. Special days to St. Anthony offered by Aruna. Special days to St. Anthony offered by Meljo Joseph and family. Special days to St. Anthony offered by Pradeep, Vanita and Renuka, Ruhika. Special days to St. Anthony offered by G. Joseph Reddy, Anusha. Special days to St. Anthony offered by P. Hridaya Bhaskar and Sushila. For the soul of S. Phillips offered by S. Phillips. For the soul of Pratap Reddy offered by T. Lily Mary. For the soul of Maunika offered by family. For the soul of G. Shaw Reddy, Thomas Reddy, Jai Sheila, Arvind offered by G. Ina Reddy. For the soul of family members offered by M. Jacob Raj and family. For the soul of Anthony Phillips and family. J. M. Alexander family. J. G. Wilson and family offered by Daphne. For the soul of Rita and Peter Paul offered by Maria. For the soul of Gaudula
Gundappa Reddy, offered Shiv Reddy, Sundarama, offered by family. For the soul of John Michael Wesley, offered by Angela and family. For the soul of Nirmala Mary, offered by Madhana Thomas and family. For the soul of Vinith Reddy, offered by T. Kavi and Akhil. For the soul of Vimalamma Chinnaya, offered by Teresa. For the soul of Vinith Reddy, offered by P. Mareddy and Swapna. For the soul of Rosemani Victor, offered by Sonali. For the soul of T. Gnana Reddy and Josephina, offered by G. Anand Reddy and family. For the soul of Mary Asunta, offered by CG. For the soul of Pastor Queen Fernandez, offered by Mahesh and Meenakshi. For the soul of T. Arvind Reddy, offered by T. Srilata. For the soul of Y. Shiv Reddy Nakshatrama, Sister Rosa, offered by Lourdhima Reddy. For the soul of K.V. Joseph, offered by K.J. George and family. In this Holy Mass, let us pray for all these intentions. தேவனின் நாமம் என்றும் ஜெயமே அருளும் உம்மை காத்திடும் நாமம் என்றும் துணையே நாமம் இயேசு தேவனின் நாமம் என்றும் ஜெயமே அருளும் உம்மை காத்திடும் நாமம் என்றும் துணையே நாமம் இயேசு தேவனின் நாமம் பாவம் போக்கும் நாமமே சாபமே நீங்கிடும் பாவம் போக்கும் நாமமே சாபமே நீங்கிடும் சாந்தியே நல்கிடும் துணையே நாமமே இயேசு தேவனின் நாமம் என்றும் ஜெயமே அருளும் உம்மை காத்திடும் நாமம் என்றும் துணையே நாமம் இயேசு தேவனின் நாமம் தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே. 「ああ」
நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. இயேசுவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, புனித அந்தோனியாரின் பக்தர்களே, இந்த மாலை வேளையிலே ஆண்டவருடைய மாட்சிமிக்க இந்த திருப்பலியிலே பங்கு பெறுவதற்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன். இந்த நாளிலே நாம் வாசிக்க கேட்க இருக்கின்ற இறை வார்த்தைகள் நம்முடைய குடும்பத்திலே நாம் யாராக இருக்கிறோம்? நம்முடைய குடும்பம் சிறிய குடும்பமா, தாய் தந்தை பிள்ளைகள் என்று அடங்கி போகின்ற குடும்பமா, அல்லது அகில உலகத்திலே ஆண்டவரின் குடும்பத்திலே நாம் ஒரு அங்கத்தினராக இருக்கின்றோமா என்பதை குறித்து தியானிக்க அழைக்கின்றது. எனவே தகுதியுள்ள விதத்திலே இந்த திருவிருந்திலே, இந்த திருப்பலியிலே பங்கு பெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்களையும் குற்றம் குறைகளையும் நினைத்து பார்த்து உணர்ந்து ஏற்று மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடம் மன்னிப்பை மன்றாடுவோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்பொழுதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நாம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். 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 உன்னதங்களிலே இறைவனுக்கு மாட்சிமை உண்டாகுக. உலகினிலே நல்மனதவர்க்கு அமைதியும் உண்டாகுக. புகழுகின்றோம் யாமும் உம்மையே, வாழ்த்துகின்றோம் இறைவனே. உமக்கு ஆராதனை புரிந்து உம்மை மகிமைப்படுத்துகின்றோம். உமக்கு மேலாம் ஆட்சிமைக்காக உமக்கு நன்றி நவுகின்றோம். ஆண்டவராயும் இறைவனே, இணையில்லாத விண்ணரசே, ஆற்றல் அனைத்து கொண்டு இலகும் தேவ தந்தை இறைவனே, ஏக மகனாக ஜனித்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இறைவனே. ஆண்டவராயும்
இறைவனே, இறைவனின் திரு செம்மறியே, தந்தை நின்று நீத்தியமாக ஜெனித்த இறைவன் மகனே நீ, உலகின் பாவம் போகும்பவரே நீரென் மீது இறங்குவீர், உலகின் பாவம் போகும்பவரே எம் மன்றாட்டை ஏற்றருள்வீர், தந்தை வளத்தில் வீற்றிடுபவரே நீரெம் மீது இறங்குவீர், ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே நீரொருவரே தூயவர், நீரொருவரே ஆண்டவர், நீரொருவரே உன்னதர், பரிசுத்த ஆவியுடன் தந்தை இறைவனே மாட்சிமை உள்ளவர் நீரே. மன்றாடுவோமாக. இறைவா, உமது கொடையால் புனித அந்தோனியார் ஏழ்மையையும் தாழ்மையையும் நிறைந்த கிறிஸ்துவை இறுதி வரை பின்பற்றினார். அதனால் அவருடைய பரிந்துரையால் எங்கள் அழைத்தலில் நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக நடந்து மகனில் முன்னிறுத்தியுள்ள அந்த நிறைவை வந்தடைய ஆற்றல் பெறுவோமாக. உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ. முதல் வாசகம். தாவீதும் இஸ்ரேல் வீட்டாரும் ஆரவாரத்தோடு ஆண்டவரின் பேழையை கொண்டு வந்தார்கள். சாமுவேல் 2ஆம் நூலில் இருந்து வாசகம். அதிகாரம் 6, இறை வார்த்தைகள் 12-15 மற்றும் 17-19 வரை. அந்நாட்களில் தாவீது புறப்பட்டு சென்று கடவுளின் பேழையை ஓபேது ஏதோமின் இல்லத்திலிருந்து தாவீதின் நகருக்கு அக்களிப்போடு கொண்டு வந்தார். ஆண்டவரின் பேழையை ஏந்தியவர்கள் 6 அடிகள் எடுத்து வைத்ததும் ஒரு காளையையும் ஓர் ஆட்டுக்கிடாயையும் பலியிட்டார். நாற்பட்டால் நெய்யப்பட்ட ஏபோத்தை அணிந்து கொண்டு தாவீது தம் முழு வலிமையோடு ஆண்டவர் முன்பாக நடனமாடிக்கொண்டிருந்தார். தாவீதும் இஸ்ரேல் வீட்டார் அனைவரும் ஆரவாரத்தோடும் எக்கால முழக்கத்தோடும் ஆண்டவரின் பேழையை கொண்டு வந்தார்கள். ஆண்டவரின் பேழையை கொணர்ந்து அதற்கென நிறுவிய கூடாரத்தின் நடுவில் அதை வைத்தார்கள். தாவீது ஆண்டவர் முன்பு எரிபலிகளையும் நல்லுறவு பலிகளையும் செலுத்தினார். எரிபலிகளையும் நல்லுறவு பலிகளையும் செலுத்திய பின் தாவீது படைகளின் ஆண்டவர் பெயரால் மக்களுக்கு ஆசி வழங்கினார். பிறகு தாவீது ஆண் முதல் பெண் வரை மக்கள் அனைவருக்கும் இஸ்ரேல் கூட்டம் முழுவதற்கும் ஆளுக்கொரு அப்பத்தையும் பொரித்த இறைச்சியையும் திராட்சை பழ அடையையும் கொடுத்தார். மக்கள் அனைவரும் தம் இல்லங்களுக்கு சென்றனர். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. இறைவனுக்கு நன்றி. பதிலுரை பாடல் பல்லவி. மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ, மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ, ஆண்டவர் இவரே, ஆண்டவர் இவரே. வாயில்களே உங்கள் நிலைகளை உயர்த்துங்கள், தென்மை மிகு கதவுகளை உயர்ந்து நில்லுங்கள். மாட்சிமிகு மன்னர் உள்ளே நுழையட்டும்.
பல்லவி மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? ஆண்டவர் இவரே. ஆண்டவர் இவரே. மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? வலிமையும் ஆற்றலும் கொண்ட ஆண்டவர் இவர். இவரே போரில் வல்லவரான ஆண்டவர். பல்லவி மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? ஆண்டவர் இவரே. ஆண்டவர் இவரே. வாயில்களே உங்கள் நிலைகளை உயர்த்துங்கள், தென்மை மிகு கதவுகளை உயர்ந்து நில்லுங்கள், மாட்சிமிகு மன்னர் உள்ளே நுழையட்டும். பல்லவி மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? ஆண்டவர் இவரே. ஆண்டவர் இவரே. மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? படைகளின் ஆண்டவர் இவர். இவரே மாட்சிமிகு மன்னர். பல்லவி மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? மாட்சிமிகு மன்னர் இவர் யாரோ? ஆண்டவர் இவரே. ஆண்டவர் இவரே. Alleluia, 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 Alleluia. தந்தையே, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் ஆண்டவரே, உம்மை போற்றுகிறேன். ஏனெனில் ஞானிகளுக்கும் அறிஞர்களுக்கும் இவற்றை மறைத்து குழந்தைகளுக்கு வெளிப்படுத்தினீர். அல்லேலூயா. Alleluia, 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 Alleluia. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. தூய மார்க்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. அதிகாரம் 3 இறைவார்த்தைகள் 31 முதல் 35 முடிய. மார்க்கு நற்செய்தி 3ஆம் அதிகாரம் 31 முதல் 35 வரை உள்ள இறைவார்த்தைகள். அக்காலத்தில் இயேசுவின் தாயும் சகோதரர்களும் வந்து வெளியே நின்று கொண்டு அவரை வரச் சொல்லி ஆள் அனுப்பினார்கள். அவரை சூழ்ந்து மக்கள் கூட்டம் அமர்ந்திருந்தது. அதோ உம் தாயும் சகோதரர்களும் சகோதரிகளும் வெளியே நின்று கொண்டு உம்மை தேடுகிறார்கள் என்று அவரிடம் சொன்னார்கள். அவர் அவர்களை பார்த்து, என் தாயும் என் சகோதரர்களும் யார் என்று கேட்டு தம்மை சூழ்ந்து அமர்ந்திருந்தவர்களை சுற்றிலும் பார்த்து, இதோ என் தாயும் என் சகோதரர்களும் இவர்களே, கடவுளின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுபவரே என் சகோதரரும் சகோதரியும் தாயும் ஆவார் என்றார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். இறையேசுவில் அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, புனித அந்தோனியாரின் பக்தர்களே, இன்று நாம் வாசிக்க கேட்ட இந்த நற்செய்தியிலே இருக்கின்ற இந்த வார்த்தைகளை பலமுறை நம்முடைய பெருவினை சகோதரர்கள் பயன்படுத்தி, ஆண்டவரே மாதாவை வேணான்னு சொல்லிட்டாரு, இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு விவாதத்தை வைப்பார்கள். ரெண்டாவதாக, உம் சகோதரரும் சகோதரியும் வந்திருக்கிறார்கள்னு எழுதியிருக்குது, அப்படின்னா மாதா கன்னி இல்லை, சூசிப்பருக்கு அவர் மூலமாக இன்னும் பல குழந்தைங்க இருந்தாங்க அப்படின்னு வாதிடுவதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஆனால் இந்த நாளிலே, இந்த நற்செய்தியிலே நாம் சற்று கூர்ந்து உன்னிப்பாக கவனித்தோம் என்றால்,
இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பதில் எந்த விதத்திலும் மரியாளை வேண்டாம் என்றோ அல்லது தரக்குறைவாகவோ இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிடவில்லை. மாறாக அவர் என்னை பெற்றதால் மட்டும் என்னுடைய தாய் அல்ல, கடவுளின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றியதால் என்னுடைய தாயாக இருக்கிறார் என்று குறிப்பிடுகிறார். சொல்லுங்க பார்க்கலாம், மாதாவை தவிர வேற எந்த ஒரு நபரால கடவுளுடைய திருவுளத்தை ஆம் என்று ஏற்று அச்சு பிசகாமல் நடந்திருக்க முடியும்? சொல்லுங்க. இயேசுபாலன் பிறந்தவுடனே மரியாளுக்கு தெரியும் இவன் இறப்பதற்காகவே பிறந்தவன் என்று, இந்த உலகத்தின் மீட்பிற்காகவே பிறந்தவன் என்று. நம்மள யாராவது ஒத்துக்கிடுவோமா? ஆண்டவர் சொல்றாரு, உனக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும், ஒரு 10 வயசுக்கு அப்புறம் அது செத்து போயிடும் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்றுக்குவோமா? பரவாயில்லங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றுக்கொள்வோமா? என்ன எல்லாம் அப்படி பார்க்குறீங்க? ஒருத்தர் ஒரு டிசைனில் பார்க்குறீங்க. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. மரியாள் தொடக்கம் முதல் இறுதி வரை சிலுவை அடியிலே நின்றது வரை மட்டும் நின்று விடாமல், இயேசுவின் இறப்புக்கு பிற்பாடும் அவருடைய வாக்குறுதியை நினைவில் கொண்டு சிதறுண்டு பயந்து போன அப்போஸ்தலர்களை மீண்டுமாய் ஒன்று சேர்த்து அவர்களுக்காக ஜெபித்து தூய ஆவியானவரை பெற்று தந்து முதல் திருச்சபையை கட்டி காத்து வழிநடத்தியது வரையிலே கடவுளின் திருவுளத்தை ஆம் என்று ஏற்று நடத்தினார். இதிலே ஆண்டவர் நமக்கும் ஒரு பெரும் பாக்கியத்தை வைத்திருக்கிறார், பெரும் மகிழ்ச்சியை வைத்திருக்கிறார். அதனால்தான் அவர் சொல்லுகிறார், நீர் எனக்கு உறவினராக இருப்பதற்கு என்னுடைய குடும்பம் என்கின்ற அந்த வீட்டில் இருக்கின்ற ஒரு சின்ன குடும்பத்தை மட்டும் நீர் சார்ந்து இருக்க வேண்டும் என்பது அல்ல. இறைவனின் குடும்பத்திலே, ஆண்டவரின் குடும்பத்திலே, இந்த அகில உலகமும் ஆண்டவருடைய குடும்பம் என்ற விதத்திலே என் தந்தையின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுபவர் யாராயிருந்தாலும் நீயும் என் சகோதரி, சகோதரன், தாய், தந்தை என்று கடவுள் நமக்கு ஒரு அரிய மிகப்பெரிய வாய்ப்பினை கொடுத்திருக்கின்றார். கடவுளுடைய திருவுளம் என்பது என்ன? சொல்லுங்களேன். விசுவசிக்கிறீங்களா? அம்மோ இல்லை, எனக்கு காது இது கேட்காம போயிடுச்சான்னு யோசிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்கள் பதில் சொல்கிறது எதுவும் எனக்கு காது கேட்க மாட்டேங்குது. பிரைஸ் தி லார்ட். விசுவசிக்கிறீர்களா? ஏமா 2 விசுவசிக்கிறாங்க. விசுவசிக்கிறீங்களா? அப்பா, விசுவசிக்கிறீங்களா? என்ன இது அதுக்குள்ள மறுபடியும் அடங்கி போச்சு. விசுவசிக்கிறோம் என்றால் கடவுள் விரும்புவதை, கடவுள் நம்மிடம் கேட்பதை நாம் செய்ய வேண்டும். கடவுளுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுதல் என்பதே கடவுளுடைய திருவுளத்தை நிறைவேற்றுவது. விவிலியத்திலே நாம் பல இடங்களிலே கடவுளுடைய திருவுளம் என்ன என்று பார்க்கிறோம், கடவுளுடைய விருப்பம் என்ன என்று பார்க்கிறோம். அதிலே சொல்லப்படுகின்றவை கடவுளுடைய திருவுளம் என்று சொல்லப்படுபவை நிறைய இருக்கிறது. ஒன்று, அவர் மீது அச்சம் கொண்டு அவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடப்பது, அதுவே அவருடைய விருப்பம் என்று நாம் விடுதலை பயணத்திலே வாசிக்கிறோம். மீண்டுமாக மீகா புத்தகத்திலே இரக்கத்தோடு நடப்பதையும் நீதியோடு இருப்பதையும் ஆண்டவர் முன்னிலையில் தாட்சியோடு நடத்தலையும் தவிர வேறு எதை ஆண்டவர் முன்னிடம் எதிர்பார்க்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். தெசலோனியருக்கு எழுதிய முதல் கடிதத்திலே 5ஆம் அதிகாரம் 16, 17, 18 வசனங்களிலே எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள், இடைவிடாது மன்றாடுங்கள், எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நன்றி கூறுங்கள், இதுவே கிறிஸ்து இயேசு வழியாக கடவுள் உங்களுக்காக வெளிப்படுத்திய திருவுளம். இப்போ கடவுளின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுபவர்களே என்னுடைய தாயும் தந்தையும் சகோதரியும் சகோதரரும் ஆவர்.
எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறவங்களும் கை தூக்குங்க. சாமி 24 hours சாமி, சந்தோஷத்தை தவிர வேறு எதுவுமே என் வாழ்க்கையில் இல்லவே இல்லை. கை உயர்த்துங்களேன். இப்போ என்ன முடியல, கீழே மேலே என்ன முடியாத அளவு கரங்கள் உயர்ந்திருக்கின்றன. ஏன் நம்மால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிவதில்லை சொல்லுங்களேன். ஐயோ, எல்லாம் இப்போ சிலை மோடுக்கு போயிட்டீங்க, ஸ்டாச்சு மோடு. அப்படியே அசையக்கூடாதுப்பா, கோயிலெல்லாம் பேசக்கூடாது. வாயை திறந்தாக்கா ஆண்டவர் கோச்சிக்கிடுவார். ஏன் என்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிவதில்லை? ஏன்னா உறவுகள் உடைந்து சிதைந்து கிடக்கின்றன. வீட்டில் இருக்கின்ற சிறிய குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, பங்குத்தளம் என்கின்ற நடுத்தர குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, இந்த அகில உலகம் என்கின்ற ஆன்மீக குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, உறவுகள் உடைந்து சிதைந்து கிடக்கிறதுனால சந்தோஷமா இருக்க முடியல. ஒரு காரணமாச்சா? ரெண்டாவது முக்கியமான காரணம் என்ன? எப்போ பார்த்தாலும் கவலை, எதை பற்றினாலும் கவலை கவலை கவலை. கவலையை தவிர வேறு ஒன்றும் நாம் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன் கவலைப்படுகிறோம்? ஏன்னா நாம் ரொம்ப ஆழ்ந்த விசுவாசிகள் ஆயிற்று. கடவுளை நம்பினோர் கைவிடப்படார் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா கடவுளை நம்புறோம்னு சொல்லிக்கிட்டு என்னவோ கப்பலே கவிழ்ந்த மாதிரி கவலைப்பட்டுட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோம். அப்படி என்றால் நம்முடைய விசுவாசம், நம்முடைய நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது? விசுவசிக்கிறவன் பதற்றமடையான் என்று எசாயா 28:16 நாம் வாசிக்கிறோம். நம்பிக்கை கொண்டோர் பதற்றமடையார். ஆனா எதுக்கெடுத்தாலும் பதற்றமா இருக்குதே. இது எப்படி ஆயிடுமோ, அது எப்படி ஆயிடுமோ, என்ன நடக்குமோ என்ற எதிர்பார்ப்பு நம்மை நிலைகுலைய செய்வதனால நமக்கு சந்தோஷம் அப்படின்றதே இல்லை. யாரை பார்த்தாலும் பயம். நிம்மதி இருந்தால் தானே சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அந்த நிம்மதி இல்லை. ஏன்? எதுக்கெடுத்தாலும் சந்தேகம், எதுக்கெடுத்தாலும் பயம். இப்படிப்பட்டவைகளால் நாம் அலைகழிக்கப்படுவதனால் நம்மால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடிவதில்லை. எப்போ மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும்? உறவுகள் ஒன்றிணையும் பொழுது, ஒருவரை ஒருவர் இருக்கிற நிலையிலேயே அறிந்து புரிந்து ஏற்று அன்பு செய்யும் பொழுது உறவுகள் பலப்படும். அப்பொழுது நம்மால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். எனக்கு உறுதியூட்டும் இயேசு கிறிஸ்துவின் துணை கொண்டு எதையும் செய்ய எனக்கு ஆற்றல் உண்டு. நான் எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டேன், எதற்காகவும் பயப்பட மாட்டேன். ஏனென்றால் என் ஆண்டவர் தன் ஒப்பற்ற செல்வத்தை கொண்டு என்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கிறார். ஏன் பயப்படுறோம், ஏன் கவலைப்படுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, நாம் விசுவசிக்கின்ற நம்முடைய ஆண்டவரை பற்றிய அறிவு ஒன்று இல்லை, இல்லைன்னா தவறான புரிதல், இல்லைன்னா கொஞ்சோண்டு தெரியும், அவ்வளோதான். எரிபலிகளை விட ஆண்டவரை பற்றி அறியும் அறிவையை விரும்புகிறேன் என்று ஓசையா 6:6 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் ஆண்டவரை பற்றிய அறிவில் நம்மால் வளர முடிவதில்லை? விவிலியம் வாசிப்பதில்லை. கடவுளை பற்றிய அறிவு அங்கேதானே கொட்டி கிடக்கிறது. திருப்பலிக்கு சரியாக போவதில்லை. திருப்பலிக்கு வந்தாலும் பிரசங்கத்தை கேட்கறதில்ல, கேட்டாலும் இங்கே விட்டுட்டு போயிடுறது. ஒரு முறை ஒரு நபர் ஜனங்களெல்லாம் பூசை முடிஞ்சு போன பின்னாடி ஒரு கூடையை வச்சுக்கிட்டு எதையோ காணாத ஒன்றை பொறுக்கி பொறுக்கி கூடையில் போட்டுக்கிட்டே போயிட்டு இருந்தாராம். பங்கு சாமியார் இதை பார்த்துட்டே இருந்துட்டு அவரும் கொஞ்சம் உத்து உத்து பார்க்குறாரு, கண்ணை தொடச்சிட்டு பார்க்குறாரு, என்னத்தை இந்த ஆள் பொறுக்கி கூடையில் போட்டுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு ஒன்றும் பிடிபடலை. ஒரு நாள் போயிட்டு அந்த ஆளை பிடிச்சி, ஏன் என்னத்தை ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு நாளும் பூசை முடிஞ்சோடனே நீ பாட்டுன்னு என்னத்தையோ பொறுக்கி பொறுக்கி கூடையில் போட்டுட்டு இருக்கிறே, என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அதில் சாமி, உங்கள் பங்கு மக்கள்லாம் வராங்களா, உட்காந்து பூசை பார்க்குறாங்களா, நீங்கள் அருமையாக பிரசங்கம் வைக்கிறீங்க ஒவ்வொரு முறையும், ஆனால் போகும்போது என்ன பண்ணுறாங்க, நீங்கள் வச்ச பிரசங்கத்தெல்லாம் இங்கே விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. அதைத்தான் நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் உங்களுக்காக, உங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறேன் சாமி,
நீங்கள் வச்ச பிரசங்க மக்கள் இங்கே போட்டு போயிட்டாங்க. அதெல்லாம் தான் நான் என்ன செய்துட்டு இருக்கிறேன், சேர்த்து வச்சிட்டு இருக்கிறேன். கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, அந்தோனியாருடைய பக்தர்களே, ஆண்டவருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுபவர்களே, அவருடைய திருவளத்தை நிறைவேற்றுபவர்களே என்னுடைய தாயும் சகோதரியும் சகோதரரும் ஆவர் என்றால், நாம் அந்த பெரிய குடும்பத்திலே ஒரு உறுப்பினர்களாக எப்பொழுதும் தாவீதை போல மகிழ்ந்து ஆடி பாடுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால், ஆண்டவருடைய விருப்பம் எது என முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் அனைவரும் நல்லவர்களாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே கடவுள் படைத்தார். நற்செயல்கள் புரிந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே கடவுள் படைத்தார். அனைவரோடும் சேர்ந்து எல்லோரும் ஒன்றாய் இருப்பார்களாக என்று ஒன்றாக வாழ்வதற்காகவே கடவுள் படைத்தார். எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக ஜெபித்து நன்றி சொல்லி வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே கடவுள் படைத்தார். அந்த திருவுளத்தை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றுவோம் என்றால் மகிழ்ச்சியான கடவுளுடைய குடும்பத்தில் துக்க துயரம் என்பது இருக்குமா? இருக்குமா? இருக்காது. ஏன்னா எல்லாவற்றையும் அவர் பார்த்து கொள்வார். நம் பிணிகளை எல்லாம் சுமந்து கொண்டார், நம்முடைய நோய்களை எல்லாம் சுமந்து கொண்டார். நமக்கு நாம் பெற வேண்டிய தண்டனையை தன் மீது சுமந்து கொண்டார். நம்மை நலமாக்கும் தண்டனை அவர் மேல் விழுந்தது. அவர் எல்லாவற்றையும் சுமந்து கொண்டார். உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் அவர் மீது சுமத்தி விடுங்கள், அவருக்கு உங்கள் மீது கவலை உண்டு என்று பேதுரு சொல்வது போல, எனக்காக எல்லாவற்றையும் அவர் சுமந்து கொண்ட பின்னாடி கடவுளுடைய குடும்பத்திலே ஒரு உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு ஐயோ அம்மா போச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னாக்கா, நம்மளை விட ஒரு முட்டாள் இந்த உலகத்தில் வேற யாரும் இருக்க முடியாது. எனவே ஆண்டவருடைய திருவுளம் எது என அறிந்து செயல்படுத்தும் அருளை இந்த திருப்பலியிலே தொடர்ந்து வேண்டி மன்றாடுவோம். என்ன கொடுப்பேன் நான் உனக்கு, என்ன கொடுப்பேனோ, என்ன கொடுப்பேன் நான் உனக்கு, என்ன கொடுப்பேனோ. என்னை தேடி வந்த தெய்வம் நீ அல்லவோ, என்னை தேடி வந்த தெய்வம் நீ அல்லவோ. என்ன கொடுப்பேன் நான், என்ன கொடுப்பேன், என்ன கொடுப்பேன் நான், என்ன கொடுப்பேன், என்ன கொடுப்பேன் நான் உனக்கு, என்ன கொடுப்பேனோ. சிறு உள்ளம் தருகின்றேன், நீ தந்திட, பரிசுத்தமாய் மாற்றிட நீர் வாருமே. சிறு உள்ளம் தருகின்றேன், நீ தந்திட, பரிசுத்தமாய் மாற்றிட நீர் வாருமே. என்னையே நான் தருகின்றேன் உன் மகிமைக்கு, என்ன கொடுப்பேன் என்ன கொடுப்பேன் நான், என்ன கொடுப்பேன், என்ன கொடுப்பேன் நான், என்ன கொடுப்பேன், என்ன கொடுப்பேன் நான் உனக்கு, என்ன கொடுப்பேனோ. என்ன கொடுப்பேன் நான் உனக்கு, என்ன கொடுப்பேனோ. பிரிய சகோதரி சகோதரர்களே, என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இந்த திருப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி ஜெபியுங்கள். ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் மாட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையில் இருந்து பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. கனிவுமிக்க இறைவா, பழைய மனிதனை களைந்து உமது சாயலுக்கு ஏற்றவாறு புதிய மனிதனை புனித அந்தோனியாரில் உருவாக்க திருவுளம் கொண்டீரே.
அதனால் நாங்களும் அவரை போன்று புதுப்பிக்க பெற்று உமக்கு உவப்பு அளிக்கும் ஏற்புடைய இப்பழிப்பொருளை ஒப்புக் கொடுக்க கனிவுடன் அருள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோ. நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியுமானது. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றுமுள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக எந்நாளும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். கிறிஸ்துவில் அனைத்தையும் புதுப்பிக்கவும் அவருடைய நிறைவில் நாங்கள் அனைவரும் பங்கு பெறவும் நீர் திருவுளமானி. ஏனெனில் கடவுளின் வடிவில் விளங்கியவர் தம்மையே வெறுமையாக்கி சிலுவையில் சிந்திய தமது இரத்தத்தால் யாவும் அமைதி பெறச் செய்தார். எனவே அவர் அனைத்துக்கும் மேலாக உயர்த்தப்பட்டு தமக்கு கீழ்ப்படிவோர் அனைவருக்கும் நிலையான மீட்பின் காரணரானார். ஆகவே வானதூதர் முதன்மை வானதூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோர் தலைமை தாங்குவோரோடும் வான் படைகளின் அணிகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி பாடுவதாவது. தூயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளம் ஆண்டவர். ஆண்டவர் மன்னகமும் உமது மாட்சியாய் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசீர் பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசானா. உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவரே, நிர்மையாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக. அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள். ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல்.
அவ்வண்ணமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள். ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ, உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோ. ஆகவே ஆண்டவரை, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் மீட்பு அளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் போல ஆந்தனி, எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றருளும். எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான புனித மரியா, அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராயிருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து சொல்வோம்: விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்று பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம் மீட்பராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் என்றென்றும் அது. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தருள்வீராக.
என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். ஆண்டவர் இயேசுவின் அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடு இருப்பதாக. ஒருவருக்கொருவர் சமாதானத்தை பகிர்ந்து கொள்வோம். உலகின் பாவம் போகும் இறைவனின் செம்மறி எம்மேல் இரக்கமாயும். உலகின் பாவம் போகும் இறைவனின் செம்மறி எம்மேல் இரக்கமாயும். உலகின் பாவம் போக்கும் இறைவனின் செம்மறி எமக்கு அமைதி அருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். இந்த செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நீர் என் இல்லத்தில் இருந்தல் வர நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மற்றும் சொல்லியலும் எனது ஆன்மா நலமடையும்.
அனைவரும் முல்காலிட்டு நற்கண்ணைப்பின் ஜெபத்தை சொல்வோம். கிறிஸ்துவின் திரு ஆத்மமே, கிறிஸ்துவின் திரு ஆத்மமே, என்னை பரிசுத்தமாக்கும். என்னை பரிசுத்தமாக்கும். கிறிஸ்துவின் திரு சரீரமே, கிறிஸ்துவின் திரு சரீரமே, என்னை ரட்சித்தருளும். என்னை ரட்சித்தருளும். கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தமே, கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தமே, என்னை நிறைவித்தருளும். என்னை நிறைவித்தருளும். கிறிஸ்துவின் விழாவிலிருந்து, கிறிஸ்துவின் விழாவிலிருந்து வந்த திருநீரே, வந்த திருநீரே, என்னை கழுவி அருளும். என்னை கழுவி அருளும். கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகளே, கிறிஸ்துவின் திருப்பாடுகளே, என்னை தேற்றுங்கள். என்னை தேற்றுங்கள். ஓ நல்ல இயேசுவே, ஓ நல்ல இயேசுவே, எனக்கு செவி சாய்த்தருளும். எனக்கு செவிசாய்த்தருளும். உமது திரு காயங்களுக்குள்ளே, உமது திரு காயங்களுக்குள்ளே என்னை மறைத்தருளும். என்னை மறைத்தருளும். உம்மை விட்டு உம்மை விட்டு என்னை பிரிய விடாதையும். என்னை பிரிய விடாதையும். தீய எதிரிகளிடமிருந்து தீய எதிரிகளிடமிருந்து என்னை காத்தருளும். என்னை காத்தருளும். என் மரண நேரத்தில் என் மரண நேரத்தில் என்னை அழைத்து என்னை அழைத்து உமது புனிதரோடு உமது புனிதரோடு எக்காலமும் உம்மை புகழ எக்காலமும் உம்மை புகழ எனக்கு கற்பித்தருளும். எனக்கு கற்பித்தருளும். ஆமென். ஆமென். சற்று நேரம் கண்களை மூடி நமக்குள்ளாக தன்னுடைய உடலோடும் இரத்தத்தோடும் ஆன்மாவோடும் வந்திருக்கின்ற தெய்வீகத்தோடும் வந்திருக்கின்ற இயேசுடைய பிரசன்னத்தை உணர்வோம். அவருடைய தாயாகவும் சகோதரியாகவும் சகோதரராகவும் இருக்க நமக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றார். அந்த பாக்கியத்திற்கு நாம் சொந்தக்காரர்களாக தகுதியானவர்களாக நமக்கு அருள் தர வேண்டுமாய் நாம் காண முடியாவிட்டாலும் இந்த இடத்தில் இறங்கி வந்து அவரை ஆராதித்து கொண்டிருக்கின்ற தூதர்களோடு சேர்ந்து நாமும் அவரை ஆராதித்து நன்றி செலுத்தி மகிழ்வோடு சற்று நேரம் மௌனமாய் உரையாடுவோம். Praise the Lord. இயேசுவுக்கே புகழ், இயேசுவுக்கே புகழ். என்னோ எனக்கு சொல்கிற மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சொல்கிறீங்க. இயேசுவுக்கே புகழ், மரியே வாழ்க. ஒரு சில அறிவிப்புகள். அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே, முன்பே அறிவித்தது போல விவிலிய நாட்குறிப்பேடுகள் பைபிள் டயரிஸ் ஆர் அவைலபிள் அட் த ஷ்ரைன் பாரிஷ் ஆஃபீஸ். நம்முடைய பங்கு அலுவலகத்திலே விவிலிய நாட்குறிப்பேடுகள் கிடைக்கின்றன. தயவு செய்து வாங்கி அனுதின இறைவார்த்தையை வாசித்து, திருப்பலிக்கு செல்ல முடியாவிட்டாலும் தினமும் இறைவார்த்தையை வாசித்து ஆன்மீகத்திலே வளர உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பார்க்குறீங்க, ஒவ்வொரு திருப்பலியும் இங்கே யூடியூப்பில் லைவாக டெலிகாஸ்ட் பண்ணப்படுது. இந்த திருப்பலிக்காக, இந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட்டுக்காக யாராவது ஸ்பான்சர் பண்ணணும், உபயம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீங்கள் தயவு செய்து பங்கு அலுவலகத்தை அணுக வேண்டும் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் நம்முடைய திருத்தலத்தின் முதல் தளத்திலே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் கன்ஃபெஷன் மற்றும் கவுன்சிலிங்காக குருக்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். எனவே தயவு செய்து இந்த ஒரு அருமையான வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னாக்கா கடைசியாக மேலே போய் நிற்கும் பொழுது அவரும் என்ன சொல்லுவார், நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவார். அதனால் தயவு செய்து இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஏதாவது ஒரு செவ்வாய்க்கிழமையிலே அதற்காக கொஞ்சம் சிரமம் எடுத்து நேரம் ஒதுக்கி உங்களுடைய பாவ சங்கீர்த்தனத்தை செய்யுமாறு பயன்பெறுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். குருக்களும் மற்றும் கன்னியர்களும் நம்முடைய கீழ்த்தளத்திலே அடித்தளத்தில் இருக்கின்ற அந்த பங்கு அலுவலகத்திலே உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
உங்கள் தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் திருப்பலி கருத்துக்கள் எழுதி கொள்வதாக இருந்தாலும் அல்லது இந்த திருத்தலத்திற்கு தேவையான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என்றாலும் பங்கு அலுவலகத்தை அணுகுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தொடர்ந்து நீங்கள் இந்த திருத்தலத்திற்கு அழைத்து வருகின்ற ஆதரவிற்கும் அன்பிற்கும் நன்றி. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை காணிக்கை 1,37,100 ரூபாய். உங்கள் தாராள மனதை இறைவன் ஆசீர்வதித்து இன்னும் உங்களுடைய தேவைகளை எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி உங்களை பெருகச் செய்வாராக. அனைவரும் எழுந்து நிற்போம். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரை திருவிருந்தின் ஆற்றலால் புனித அந்தோனியாரின் எடுத்துக்காட்டை பின்பற்ற உமது அன்பில் என்றும் எங்களை வழிநடத்தி அருளும். எங்களில் நீ தொடங்கிய இந்த நற்செயலை இயேசு கிறிஸ்து வரும் நாள் வரை நிறைவுக்கு இட்டுச் செல்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற அவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோ. ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் என்றென்றும் ஆசீர்வதித்து பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக. ஆமென். சென்று வாழுவோம். திருப்பலி நிறைவுற்றது. இறைவனுக்கு நன்றி. புனித அந்தோனியாரிடம் உதவி பெற மிகவும் வல்லமையுள்ள ஜெபம். புனிதருக்குள் பெருந்தன்மையும் பேரன்பும் கொண்ட பரிசுத்த புனித அந்தோனியாரே, நீர் இவ்வுலகில் வாழ்ந்திருந்த போது உம்மில் பற்றி அறிந்த தேவ அன்பிலும் நீர் கொண்டிருந்த பிறர் சிநேக பெருக்கத்திலும் உம்மிடத்தில் விளங்கின உன்னத புண்ணியங்களினாலும் மற்ற எவருக்கும் அளிக்கப்படாத அரிய அற்புத வரங்களை பெற தகுதி பெற்றீர். உமது திருவாயினின்று உத்தரவு எப்போது புறப்படுமோ என புதுமைகள் காத்து கொண்டிருந்தன. கஷ்டப்படுபவர்கள் கேட்ட மாத்திரத்தில் உமது வாயை திறந்து பேசி அவ்வுத்தரவை பிறப்பிக்க நீர் எப்போதும் தயாராயிருந்தீர். துன்ப துயரங்களில் அகப்பட்டவர்கள் உம்மிடம் கேட்ட உருக்கமான மன்றாட்டுகளில் ஒன்றேனும் வீணானதில்லை. நோயாளிகளுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தீர். காணாமற் போன பொருட்களை கண்டடைய செய்தீர். சஞ்சலப்படுவோருக்கு ஆறுதல் அளித்தீர். துயர மிகுதியினால் தயங்கி தத்தளித்த இருதயங்களின் கூக்குரல் உமக்கெட்டிய போது இறந்தவர்களையும் உயிர்ப்பித்தருளினீர். நீர் பூமியில் இருந்தபோது துக்க துயரத்தினால் வருந்தி சோறும் விசுவாசிகளுக்கு உமது இரக்கத்தை காட்டாமல் இருப்பதை விட வேறொன்றும் உமக்கு அசாத்தியமாய் இருந்ததில்லை. இப்படிப்பட்ட எண்ணத்தினால் ஏவப்பட்டும் உமது பரிசுத்த வேண்டுதல் வல்லமையினால் தைரியம் கொண்டும் உமது திருவுருவத்தின் முன் இதோ முழுநாள் படியிட்டு அடியேனுக்கு அத்தியாவசியமான இந்த உதவி சகாயத்தை முழு நம்பிக்கையுடன் உம்மிடம் இருந்து மன்றாடுகிறேன். இங்கே வேண்டிய விண்ணப்பங்களை சொல்க. இந்த என் மன்றாட்டை கேட்டருளுவதில் ஒரு புதுமை வேண்டுமானால் செய்வீராக. ஏனெனில் புதுமை செய்வது உமக்கு கடினமான காரியம் அல்லவே. நீர் கோடி அற்புதர் அல்லவோ. நீர் வாய் திறந்து உடனே மகத்தான புதுமைகள் பல நிகழ்ந்தது. இப்பூவுலகம் அறியாதோ. அன்பும் தயையும் பொருந்திய புனித அந்தோனியாரே, இரக்கம் இறந்த இருதயமுடைய தானே தேவரீர், உமது கரங்களில் வீற்றிருக்க பிரியங்கொண்ட குழந்தை இயேசுவின் திருச்செவியில் அடியேனது வேண்டுகோளை மெல்லென ஓதியருளும்.
உம்முடைய வார்த்தை ஒன்றும் மாத்திரம் போதும், உடனே என் மன்றாட்டை எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுவிடும். ஓ, இந்த ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் திருவுளம் பற்றுவீரானால் அடியேன் உமக்கு என்றென்றும் நன்றி அறிந்தவனாயிருப்பேன். ஆமேன். விண்ணகத்தில் உள்ள எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்று பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமைகளிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, ஆண்டவர் உம்முடனே, பெண்களில் ஆசி பெற்றவர் நீரே. உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமீன். தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாகுக. தொடக்கத்தில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமேன். புனித அந்தோனியாரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். புனித அந்தோனியாரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். புனித அந்தோனியாரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். பிதாவுக்கும் சுத்தனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆமேன்.